Hi friends, so in this video we will see model 3. So DipMat student, so additional mathematics 2, so both some students, so model 3. So previous video we have seen, so model 5, right? Model 5, that is probability. Okay, so similarly you will see next model, that is model 3. So 18 mat dip 41. So model 3 is higher order ordinary differential equation, higher order ODE. ODE nothing but ordinary differential equations. So many of times in regular class I have said what do you mean by differential equation, right? What do you mean by ordinary differential equation, right? So another type partial differential equation. So in model 4 I have discussed partial differential equation, right? In there I have discussed basic concept of differential equation also and ordinary differential equation also. So in this, so main topic is linear differential equation of second and higher order with constant coefficient. Yeah, so higher order differential equation. In this linear differential equation of second and higher order with constant coefficients, right? Here, so linear differential equation and second order higher order differential equation with constant coefficient means, you know the differential equation. In differential equation, so multiply by with any constant number, that not a variable. So you know that independent variable as well as dependent variable. So any differential equation, right? If you have a dy by dx, y is the dependent variable and x is the independent variable, right? So constant nothing but with multiply by constant nothing but constant coefficient is nothing but ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. So basically a differential equation is said to be linear if the dependent variable and its derivatives are of first degree. So when we are saying that linear, ಯಾವ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದರದ್ದು ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. So here a differential equation of the form, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ differential equation of the form. So a naught, this differential equation is nth order differential equation. So you can generate first order, second order, third order, whatever it may be, but I am putting in the nth order differential equation. A naught dn y by dx raised to n plus a1 dn minus 1 y by dx raised to n minus 1. So next term is dy dn minus 2y by dx raised to n minus 2 plus so on up to ಇಲ್ಲಿ a2 ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, so on an minus 1 up to n minus 1 terms dy by dx plus an into y, right? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಹಿಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ nth ಆರ್ಡರ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ an. ಸೊ ದಿಸ್ a naught equal to pi of x. I am calling this equation number 1. ಇಲ್ಲಿ a naught an ಇವೆಲ್ಲದವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ an a naught a1 ಅಪ್ ಟು an ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್, ಇವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ a naught a1 ಇಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ a naught a1 ಅಪ್ ಟು an is the constant coefficients. I am writing here where a naught a1 a2 up to an are all constants is called a linear differential equation of nth order with constant coefficients. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? nth order differential equation with constant coefficient. ನೆನಪಿರಬೇಕು. Using the familiar notation of differential operators. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್.
ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು nth ಆರ್ಡರ್ ಡಿ ಎನ್ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎನ್, ರೈಟ್. ಇಫ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಇದು. ಎ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಎ ನಾಟ್ ಡಿ ಎನ್. ಸೊ ವಾಯ್ ಮಾಡೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಯ್ 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 ಆಯ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಯ್ ಇಂಟು ವಾಯ್. ಸೊ ಎ ನಾಟ್ ಎ ಎನ್ ಡಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒನ್ ಡಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎನ್, ರೈಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಎನ್ ಇಂಟು ವಾಯ್ ಐತಿ, ವಾಯ್ ಹೊರ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಾಯ್ನ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಫಾಲೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ whole expression I am calling as a f of capital D into y ka y equal to pi of x. I am calling this equation number 2. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ದಾಗ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಆರ್ ಎಚ್ ಸೈಡ್ ಪೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಪೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 0 ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇಂಟು ವಾಯ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇಂಟು ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಾಡಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಇಫ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ, ಇಫ್ ಪೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ದಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇಂಟು ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐತಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೈತಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕದು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕದು. ಫಾಲೋಡ್. ದೆನ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ 2 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಹಾಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕ್ರಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಇಲ್ಲೇನು 2 ಹಾಕಿದಾಗ 2 - 1 ಈಸ್ 1. ಸೊ ಡಿ 1 ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ n - 2 ಇರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ, 2 - 2 is 0. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಟು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎನಿವೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಪೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0, ಪೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 0. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇದು ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಓನ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ನೋಡೋಣ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಸೊ ಎ ನಾಟ್ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ, ಅದಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್. ನಾ ಸಿ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾವು ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋತಾನೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಎ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತು ಎ ನಾಟ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒನ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು. ಸೊ ವಾಯ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ, ರೈಟ್. ಇದಷ್ಟನ್ನ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇಂಟು ವಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಯಾವುದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಈ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ರೂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ 2 ರೂಟ್ ಬರ್ತವೆ D1 D2. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ D1 D2 ಆರ್ M1 M2 ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. A1 A2 ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಲ್ಲಿ B1 B2 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ D1 D2 ತೊಗೋತೀನಿ ಆರ್ M1 M2 ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಆರ್ M1 ಆ್ಯಂಡ್ M2 ಹಿಂಗೂ ತೊಗೋಬೋದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕೇಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್, if D1 and D2 are real and distinct,
ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಅವು ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. D1 ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು D2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ D ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ D ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, D ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1, D ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಇರಬೇಕು ಅದು ನಂಬರ್ಸ್. ನಾವು if it is these two are real and distinct, so solution is, if it is homogeneous, YC itself a solution. YC nothing but complementary function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Y equal to YC equal to C1 e raised to D1x. ಇಲ್ಲೇನು ರೂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ D1 D2 ಅದನ್ನ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, R M1 M2 e raised to D1x plus C2 into e raised to D2x. This is the solution of a given homogeneous equation when ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸಪ್ಪ. D1 ಆ್ಯಂಡ್ D2 ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಪ್ಪ, 1 1 2 2 -1 -2 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರೂಟ್ ಆರ್ M1 ಆ್ಯಂಡ್ M2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು M. ಸೊ Y ಈಕ್ವಲ್ ಟು YC. ಇಲ್ಲಿನೂ YC ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ solution of a given homogeneous equation, complementary function. C1 plus C2 into x ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ C1 plus C2 into x e raised to dx ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್, D1 ಆ್ಯಂಡ್ D2 ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ನೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ m ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ a ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ b ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ, m plus or minus n form. Y equal to YC. Here also YC is complementary function itself a solution of given homogeneous equation equal to e raised to ಇಲ್ಲಿ m ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ m ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು mx ಇಂಟು C1 cos ಇಲ್ಲಿ n ಏನಿರುತ್ತೆ I n, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ C2 sin nx. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ. Now we'll see the solution of example. So one solution ನೋಡೋಣ ಅಂತೀನಿ. Right. Solution. Now here I am considering one example. Solve dqy by dx cube minus 2 d square y by dx square plus 4 into dy by dx minus 8y equal to 0. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದ ಪ್ರೊಸೀಜರ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸ್ ಅದಾವೆ, ಯಾವ ರೂಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಆ ಫಾರ್ಮ್ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 2d ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4d ಮೈನಸ್ 8. ಸೊ y ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ dq minus 2d square plus 4d minus 8 equal to 0. or ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು m cube minus 2m square plus 4m minus 8 equal to 0 ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. both are same, right? just I am using capital D. you can use small m also. now in this 2 I am taking d square common. so d square common ಅಂತಂದರೆ d ಉಳಿತು. so minus 2 plus ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ರೈಟ್. 4 ಇನ್ ದಿಸ್ 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಬಟ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ 2 ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಡಿ ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿ ಮೈನಸ್ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 1. ಸೊ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡು 1 ರೂಟ್, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4. ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4 ಅಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. So square root of minus 1 is I. So square root of 4 is 2 plus or minus 2. D is plus or minus 2I ಆಯಿತು. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಐತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ರಿಯಲ್, ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಅದಾವೆ. ಒಂದು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 is real, complex number is plus 2I minus 2I. now roots of the auxiliary equation are 2I minus 2I. ಈ ಥರ ಬಂದಿಲ್ಲ. thus y equal to c1 e raised to 2x. ಇದು ರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮ್ m ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎನ್. ಓನ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಐತಲ್ಲಿ,
ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಎನ್ ಅಷ್ಟು ಐತಿ, ಎಮ್ 0 ಐತಿ. ಇದೇನೈತಿ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2i ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ e⁻0 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಐತಿ, ಏನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ C1 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ 2, ಸೊ 2x ಪ್ಲಸ್ C3 ಕಾಸ್ ಸೈನ್ 2x. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ homogeneous differential equations, right? Similarly, we will see one more example. We have many examples, right? Now here second example. Similarly, solve again. I am taking third order, d cube y by dx cube plus 6 into d square y by dx square plus 11 into dy by dx plus 6y equal to 0. Now solution, we have again use a differential operator, d nothing but d by dx, right? You have third order plus 6d square plus 11d plus 6 into y equal to 0 into y equal to 0. Now auxiliary equation ಇದಷ್ಟ ತಗೊಳ್ರಿ f of d, so equal to 0. We shall find one root by, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶಾಲ್ ಫೈಂಡ್ ಒನ್ ರೂಟ್ ಬೈ, ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 -1 2 -2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಒನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ನಾವು ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ -1 ತೊಗೋತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ -1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 11 ಇಂಟು -1 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬರ್ತೈತದೆ. ಸೊ -1 ಇಫ್ 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಐತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಟ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಬರ್ತೈತೆ, ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿನ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 0 ಬಂತು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೂಟ್ ಐತದೆ, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಈಸ್ ಎ ರೂಟ್. ದಿ ಅದರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಐತಿ, ಇದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 3 ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, 3 ರೂಟ್ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದ್ರೆ 2 ರೂಟು, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇದ್ರೆ 3 ರೂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೆರಡು ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಒಂದು ರೂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಅದಲ್ಲ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದು 1 6 11 6 ಅವನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 1 6 11 6. ದೆನ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಗೊತ್ತೈತೆ, ಆ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು -1. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 0, ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ 1 + 0 ಈಸ್ 1. ಸೊ 1 ಇಂಟು -1 ಈಸ್ -1 ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 6 - 1 ಈಸ್ 5, 5 ಇಂಟು -1 ಈಸ್ -5, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. 6 ಇಂಟು -1 ಈಸ್ -6, ಸೊ 0. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೋಗಿದ್ದು 0 ಬರಬೇಕದು, 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ 1 5 6. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ 0 ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿರಿ, ಈ ಲೈನ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದಲ್ಲ ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿನ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 0 ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಲೋ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ 0 ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್, ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್, ಈ ಥರ, ರೈಟ್? ನಾವು ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ -1 ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು -1ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ -1 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ -1ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ 0 ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ ಪ್ಲಸ್ 5d ಪ್ಲಸ್ 6 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ಏನೈತಿದ್ದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು, ರೈಟ್? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ದೆನ್ ಈಜಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 3d ಪ್ಲಸ್ 2d ತಗೊಂಡ್ರೆ 2d ಪ್ಲಸ್ 3d, ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ d ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು d ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು d ಪ್ಲಸ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ d ಈಸ್ -2 ಆ್ಯಂಡ್ d ಈಸ್ -3. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಜ್ಯೂಮ್ ರೂಟ್,
hence d equal to minus 1, minus 2, minus 3 are the roots of the auxiliary equation, which are all real and distinct. ಎಲ್ಲ real and distinct ಅದಾವೆ, real number ಮತ್ತು distinct ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವೆ. Thus y equal to c1 into e raised to minus x plus c2 into e raised to minus 2x plus c3 into e raised to minus 3x is the general solution. So which is the general solution of a given differential equation. So ಇದೇ ರೀತಿನ you have many examples. We have many examples to see. Now we will see one more example. Now third one. Now here we will see third example. Okay. Now here third example is solve d cube minus 3d plus 2 into y equal to 0. Directly f of d into y equal to 0 formula ಕೊಟ್ಟ ನಾವು ರೈಟ್, ಹಿಂಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವು auxiliary solution, auxiliary equation is so f of d, so d cube minus 3d plus 2 equal to 0. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿಗ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ನಾವು ಅಜ್ಯೂಮ್ ದಿ ಒನ್ ರೂಟ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳೋಣ. ಈಸ್ ದಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್. ದಿ ಅದರ್ ಟೂ ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಥ್ರೂ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 ಹಾಕತ್ತಿದೆ. ಸೊ 1 minus 3 plus 2. So 1 minus 3 is minus 2 minus 2 minus 2 is 0. Right? So this is the root of this equation. Root 1 ತೆಗೆದು. Now, so 1 ಇಂದ ಆತಂದ್ರೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ 1, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 0 ತೊಗೊಂಡಿರಲಿ. ಡಿ ಈಸ್ minus 3. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 0 ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 0, ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, then here, then again add 1, so multiply by this 1. So minus 3 1, so minus 2, so minus 2 into 1 is minus 2, so minus 2 plus 2 is 0, so resultant is 0 finally. Now again write quadratic equation. So now d square is 1 coefficient, so d is 1, so minus 2 constant equal to 0. Now factorize this one. You can easy to factorize this one. So here, so you can factor it like this, d square, right, plus 2d plus d, sorry, minus d minus 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ. ಸೊ ಡಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿ ಇಂಟು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1, ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ 1 ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಕಾಮನ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2. So d minus 2 1 term, d plus 2 1 term equal to 0. So d is minus 1, minus 2 plus 1. So first one plus 1, the roots are, therefore d equal to 1 to 1 1, so minus 2 are the roots of the auxiliary equation. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ರೂಟ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಐತೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್. ದಸ್ y equal to c1 plus c2 into x e raised to x plus c3 e raised to minus 2x. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೌ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಸಾಲ್ವ್ y double dash plus 4 into y dash plus 4y equal to 0. given that ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಲ್ಲಿ, y equal to 0 comma y dash equal to minus 1, y dash equal to minus 1 at x equal to 1, nothing but that is y of 1 equal to 0, y dash of 1 equal to minus 1, y dash of 1 equal to minus 1. ಇದು minus 1 ಇದು, right, minus 1. Now solution, we have d square plus 4d plus 4 into y equal to 0. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ y. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವುದೋ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4m ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಬರ್ತೈತೆ, ಅದು equal to m plus 2 into m plus 2. So m equal to minus 2 minus 2. Equal roots ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ. Hence y equal to c1 plus c2 into x into e raised to minus 2x. Equation number 1. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ
ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಿದ್ದು. ನಾವು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ y ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 1 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. y ಡ್ಯಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c1 ಪ್ಲಸ್ c2x ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ -2 e raised to -2x ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿಲ್ಲ c2 ಇಂಟು e raised to -2x ಅಂದರೆ u ಇಂಟು v ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ x ಇಂಟು e raised to -2x ಐತಿಲ್ಲ u ಇಂಟು v ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 at x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹ್ಯಾನ್ಸ್ 1 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇದು ಒಂದರ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ 1 ಒಳಗೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ n ಯಾವಾಗ x ಈಕ್ವಲ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕ್ರಿ ಅಂದರೆ y ಆಫ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ 0 c1 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 c2 ಇಂಟು e raised to -2 ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ -2ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ -0 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ c1 ಪ್ಲಸ್ c2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು. ಆಲ್ಸೋ y ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 at x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕಿದ್ರಾಗ y ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ -1 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ 2 ಬಿಕಮ್ಸ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ -1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು c1 ಪ್ಲಸ್ c2 ಯಾಕೆ x ಈಕ್ವಲ್ 1 ಐತಿ ಇಂಟು -2 ಇಂಟು e raised to -2 ಪ್ಲಸ್ c2 into e raised to -2. But we know that from this c1 plus c2 is 0 equal to 0 ಐತಿ. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 0 ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ c2 ಇಂಟು e raised to -2 -1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು c2 ಇಂಟು e raised to -2 ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲ್ಲ c2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಬೈ e raised to -2. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ e raised to +2 c2 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ e raised to 2. ನಾವು c1 ಈಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ c2 ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ c1 ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕತಿ e raised to 2 ರೈಟ್. c1 ಈಸ್ e raised to 2 c2 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ e raised to 2. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಹಾಕ್ರಿ. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು e raised to 2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ x ಇಂಟು e raised to -2x ದಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ 2x ಐತಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ e raised to 2 e raised to -2x ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ತಗೋದು 1 ಮೈನಸ್ x ಇಂಟು e raised to 2 ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ x ಈಸ್ ದಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ d square x by dt square plus 3 into dx by dt plus 2x equal to 0 ಈ ಥರ with the conditions x of 0 equal to 1 dx by dt equal to dt of 0 equal to 1 nothing but ಇಲ್ಲಿ x of 0 equal to 0 then x dash of 0 is 1 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಸೊ x dash of ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ x dash of 0 is 1 ಹಿಂಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಆರ್ x equal to 0 x dash equal to 1 at x equal to 0 ಹಿಂಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ at 0 ಅಂತ x equal to 0 ಸಾರಿ t equal to 0 at t equal to 0 right. Now see solution of this d square minus 3d plus 2 into x ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ m square minus 3m plus 2 equal to 0. So this implies m minus 1 into m minus 2 equal to 0. Factor ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ you put a factor. So m equal to 1 m equal to 2 roots are 1 and 2 hence these are real and distinct. Hence x of t equal to x equal to or x of t equal to c1 into e raised to t plus c2 into e raised to 2t. I am calling equation number 1. So used conditions. Now differentiate this one with respect to t. X dash of t equal to dx by dt or equal to c1 e raised to t plus differentiate this one 2 into c2 e raised to 2t. Equation number 2. Let us consider the conditions x of 0 equal to 0 and x dash of 0 equal to 1. Thus 1 and 2 becomes ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ x of 0 ಹಾಕ್ರಿ x dash of 0 ಹಾಕ್ರಿ. Anyway x of 0 is 0 equal to c1 plus c2 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ t equal to 0 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ e raised to 0 ಅಂದರೆ 1 ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂದರೆ 1 c1 plus c2 ಹಾಕತ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ x dash of 0 is 1 equal to ಇಲ್ಲಿ ಇದು 0 e raised to 0 is 1 so c1 plus ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕತ್ತಿ 2 c2 right. Solve these two equations. So c1 plus c2 equal to 0 c1 plus 2
C2 equal to 1. So ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ C2 minus 2C is, so C2 is minus C2 equal to here, so minus 1. So minus minus get cancel, C2 is plus 1. Now once get C2 substitute here. So C2 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ what about C1? C1 is minus 1, right? C1 is minus. Now substitute these in equation 1. These C1 and C2 in equation 1. In equation 1. Thus x of t equal to e raised to minus e raised to t plus e raised to 2t is the particular solution of a given differential equation.